محکمہ کالج ایجوکیشن میں مالی بے ضابطگیوں اور مبینہ کرپشن کا ایک اور بڑا معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے اور بھاری ایڈوانس ادائیگیوں کے باوجود اہم تعلیمی منصوبے آج تک مکمل نہیں ہو سکے ہیں، جس پر سیکرٹری کالجز نے متعلقہ افسران اور ٹھیکیدار کمپنیز کے خلاف شو کاز نوٹس، تحقیقات اور ممکنہ بلیک لسٹنگ کی کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ اس اہم پیش رفت کی مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ زاہد کوکھر۔ زاہد، سب سے پہلے اس پورے کرپشن سکینڈل میں یہ بتائیے کہ سب سے بڑا انکشاف کیا ہوا ہے؟ کیا واقعی ہی کروڑوں روپے کی ادائیگیوں کے باوجود منصوبے آج تک مکمل نہیں ہو سکے ہیں؟ محکمہ کالج ایجوکیشن میں یہ جو معاملات ہیں، یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی 2.25 ارب روپے کی اسی طرح ایڈوانس ادائیگی کے متعلق بھی ہم نے جو انکشافات پر مبنی ایک پروگرام بھی کیا تھا۔ اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ لگتا اس طرح سے ہے کہ محکمہ کالج ایجوکیشن کے جو افسران ہیں، خاص طور پہ وہ جو عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر اس طرح سے جو جتنے بھی گورنمنٹ کے فنڈز ہوتے ہیں اس میں کرپشن بھی کرتے ہیں، بے ضابطگی کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک معاملہ سیکریٹری کالجز ندیم الرحمان میمن صاحب کی نالج میں آیا۔ انہوں نے خود فزیکل ویریفیکیشن کے لیے جو ہے وہاں پہ دورہ بھی کیا، تو پتہ چلا کہ یہ کروڑوں روپے کی ادائیگی ہونے کے باوجود کام نہیں ہوا ہے، یا کام ہوا بھی ہوئے تو جتنے پیسے جاری کیے گئے تھے تو وہ پیسے ان کے مطابق کام پورا نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے جو فوری طور پر جو احکامات جاری کیے کہ جو ٹھیکیدار ہیں ان سے 15 دن کے اندر انہوں نے جواب طلب کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس تمام جو معاملات میں جس نے ایڈوانس ادائیگی کی تھی، جو ایک سی این ہے ایگزیکٹو انجینئر، ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ ایک سی این ہے انجینئر مقصود علی شاہ صاحب، جنہوں نے تمام معاملات کیے تھے۔ یہ سرکاری آفیشل طور پر یہ ان کو جو نوٹسز جاری ہیں، شوکاز نوٹس جاری ہوا کہ اگر آپ جواب دے دیں، مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب آتے ہیں بات، کیونکہ یہ جو ملیر کے اندر 2 اہم پروجیکٹس تھے جس کی شکایت ملی تھی، ایک تو تھا مراد میمن گوٹ میں گورنمنٹ گرلز کالج ہے، اور دوسرا ہے شہید غلام مرتضیٰ بلوچ لائبریری اور آڈیٹوریم۔ تو اس میں جو فنڈز جاری کیے گئے تھے، جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق منصوبے پر 9,55,83,000 روپے خرچ ہونا تھے۔ اس پہ لاگت مکمل یہی تھی۔ اس کے بعد 8,84,21,000 روپے خرچ ہو چکے ہیں، کام صرف 60% ہوا ہے۔ اس منصوبے میں 5,75,05,000 روپے کا کام کیا گیا، جبکہ 3,09,16,000 روپے کا کام باقی ہے جو اس وقت نہیں کیا گیا ایڈوانس پیمنٹس لینے کے باوجود۔ اسی طرح سے شہید غلام مرتضیٰ بلوچ لائبریری اور آڈیٹوریم کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ 11,11,66,000 روپے کی لاگت تھی، اور 6,58,25,000 روپے اس پہ خرچ دکھائے گئے ہیں۔ لائبریری منصوبے کو ٹھیکیدار کو 3,96,00,000 روپے، 12,000 روپے کی سیکیورٹی ایڈوانس بھی دیا گیا تھا۔ بھاری ادائیگیوں کے باوجود لائبریری اور آڈیٹوریم کا 40% کام صرف مکمل ہوا ہے۔ متعدد نوٹسز جاری کیے گئے تھے، اس کے باوجود کام مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے جو اگلا جو معاملہ تھا، جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو حیدرآباد کے اندر مختلف کالجز کہ وہ بھی فزیکل ویریفیکیشن ہوئی تھی، ان کالجز پر بھی جو ہے رقم خرچ نہیں ہوئی تھی۔ یہ خط وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ پھر ریمائنڈر دیا گیا ہے اس متعلقہ سیکشن آفیسر کی جانب سے۔ یہ سارا سینیریو تو ہمارے سامنے آ گیا ہے، لیکن جس طرح سے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو سیکرٹری کالجز کی جانب سے شو کاز نوٹس، بلیک لسٹنگ اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس بار صرف کارروائی ہوگی یا پھر ریکوری اور ذمہ داروں کو سزا بھی ملے گی اس حوالے سے؟ اب دیکھیں، بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، جو موجودہ سیکریٹری ہیں، اس نے یہ صرف ایک یہ اسکینڈل نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی ایسے اسکینڈلز تھے جو انہوں نے جو ہے پکڑے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ان کو معطل کریں، شوکاز نوٹس جاری کیے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 2.25 ارب روپے 2 ارب 19 کروڑ روپے کی جو رقم خرچ کی گئی تھی،
उन जो अफसरान हैं उनको शोकाज नोटिस जो जारी किए गए, ये भी एक रिसेंटली 16 जुलाई को नोटिस जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि जितने आप कार्रवाई करें, जिसमें जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं मोहम्मद अली गाहो साहब, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं सलीमुल्ला शेख साहब, ज़ीशान अली ख्वाजा साहब हैं, एक CN हैं, और उसके साथ AEN है शाहिद परवेज़ साहब है, और शेख जावेद हुसैन है। अब बदकिस्मती की बात है कि जो ज़ीशान ख्वाजा साहब हैं, जिन पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने अरबों रुपए की अदायगी की, इस वक्त भी वो हैदराबाद में कॉलेज एजुकेशन की सीट पर मौजूद हैं। उनको कुछ अरसे के लिए ओहदे से हटा दिया गया था, मगर इस वक्त भी वो मौजूद हैं। ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हाल ही में जो मुख्तलिफ टेंडर्स हुए थे, करोड़ों रुपए की वो उन्होंने जारी किए हैं। एमएनआर की जो रकम है वो एमएनआर की मद में, एमएनआर इस तरह से होता है कि जिस तरह अफसरान को ये सिर्फ खर्ची, जेब खर्ची के तौर पर दिया जाता है, सरजमीन पे काम नहीं होता है। मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए जारी किए गए। ठीक है, ये जून क्लोजिंग के जो है, इस पे भी जो हमें ज़राए ने बताया है कि जून क्लोजिंग क्योंकि पैसे पड़े हुए थे, कुछ तो करोड़ों रुपए लैप्स भी हो चुके हैं, वो एक अलग बात है, मगर जो पैसे मौजूद थे तो वो करोड़ों रुपए अदायगी एडवांस कर दी गई। हालांकि वजीर हैं या महकमे के जो सेक्रेटरी, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नो डाउट मुझे लग रहा है कि वो भी आपसे कुछ ना कुछ सवाल करना चाह रहे होंगे। रियाजुल हक और फैसल रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आप जाहिद से इस हवाले से कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत कम्प्रीहेंसिव जो है वो जाहिद ने तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली है। ख़बर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में इसका ज़रा तिया पांचा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रियाज आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, मैं सवाल तो मैंने ये पूछ रहा था कि इदारे के सेक्रेटरी या बाकी लोग क्या कह रहे हैं। वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि शोकाज नोटिस हुए और 2.19 बिलियन का जो था उसका शोकाज नोटिस हुआ। उसके बाद पता चला कुछ अर्से के लिए सस्पेंड हुए, वो कहीं और लग गए। तो कहने का मकसद है कि थोड़ा सा मैं से ये सवाल पूछूंगा, क्या ये बताएंगे कि ये मामला इससे ऊपर की सतह पे हाईलाइट हुआ, कभी चीफ सेक्रेटरी की साइड पे किसी ने भेजा हो या कहीं पे गया हो? क्योंकि ये मुसलसल इस तरह की चीज़ हो रही है और ये कोई 10, 15, 20 लाख रुपए की चीज़ नहीं है। रिपोर्टर्स में से किसी ने ऊपर की सतह पे रब्ता किया हो, बातों का होता है, आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, आप जो है वो अफसरान को इस तरह की चीज़ भेजते हैं, तो चलें एक मुतल्लिका अफसर अगर उसको नहीं देख रहा, सेक्रेटरी उसको नहीं देख रहा, अगर ऊपर वाले अफसर को आप भेजते हैं, उनके इल्म में इस तरह की चीज़ आती है, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स, कभी कोई रब्ता करने की कोशिश की गई? उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है इस तरह की चीज़ों के बारे में? या आप ये समझते हैं कि अगर वहाँ भी ये चीज़ चली जाएगी तो इसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा? जी देखें, इस हवाले से एक तो सबसे पहले तो बताऊं कि ऑफिशियल वर्जन के हवाले से जो तर्जमान है महकमे का, उन्होंने तमाम इस खबर की तस्दीक की और कहा बिल्कुल सेक्रेटरी साहब ने ये कार्रवाई की है और इन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले भी जो स्कैंडल हुआ था इस पर हमारी बात हुई थी। दूसरी बात यह है कि कुछ इनमें अफसरान ऐसे हैं कि जो ग्रेड 19 से या उससे ऊपर ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनको चीफ़ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से उनके ज़रिए ही शोकाज नोटिस जारी होना होता है। तो चीफ़ सेक्रेटरी सिंध साहब के नॉलेज में भी है। बदकिस्मती की बात है कि इतने बड़े हाई फोरम पर यह मामला उजागर होने के बावजूद भी इन अफसरान के ख़िलाफ़ इस वक्त तक कोई हमें कार्रवाई नज़र नहीं आती है। बदकिस्मती की ये बात है कि जो ज़ीशान ख्वाजा साहब हैं, इस तरह से और जो अफसरान हैं, वो ना सिर्फ अपनी सीटों पर मौजूद हैं बल्कि उनको तो मुख्तलिफ चार्जेस भी दिए गए हैं इजाफी। तो ये बात है। आप दिलचस्प बात ये आपको बताऊं कि जो 2 अरब 19 करोड़ रुपए के जो मामलात हुए थे, इसकी तहकीकात के लिए साबिक चीफ इंजीनियर शफीक चन्नड़ साहब को कहा गया कि आप इसकी तहकीकात करें। आपको हैरत होगी कि शफीक चन्नड़ साहब ने एक जो है लाड़काना में 18 करोड़ रुपए की हिडन एनआईटी की और 5 करोड़ रुपए की दूसरी जो है सोलर के हवाले से कोई एनआईटी की, ये ज़राए ने हमें बताया। आप तस्वर करें कि जिस चीफ इंजीनियर को कहा जाए कि आप इस मामले की तहकीकात करें, वो खुद ही इस किस्म के मामलात में मुलविस हों, तो आप क्या समझते हैं? और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जिस ओहदे पर मौजूदा डायरेक्टर डेवलपमेंट बैठे हुए हैं, वो भी किस तरह से जो ठेकेदार हों या अफसरान हों, बजट उनको दिया जाता है अपनी परसेंटेज लेकर। तो ये तमाम ऐसी ही कोई ढकी छुपी बात नहीं होती है। ये कोई सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनकी खुद इब्तदाई जो तहकीकात हैं उनमें मौजूद हैं, उनमें जिम्मेदारी फिक्स की गई है और कहा गया है कि 2 अरब 19 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, या अभी जो मलीद
کا معاملہ ہے اس میں بھی یہ انہوں نے خود آفیشیل ڈاکومنٹ میں کہا گیا ہے کہ اتنے 60% کام نہیں ہوا کالج کا، یا 40% کام مکمل نہیں ہوا لائبریری کا، یہ بھی سرکاری اعداد و شمار اور سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے۔